اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب بلغه الوسيلة، يا رب خصه بالفضيلة. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب وارض عن الصحابة، يا رب وارض عن السلالة. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب وارض عن المشايخ، يا رب فارحم والدينا. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب واغفر لكل مذنب، يا رب لا تقطع رجانا. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب نختم بالمشفع، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله، وكان قد اجتزى بأخواله بني عدي من الطائفة النجرية، ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه. ولما تم من حمله على الراجع 9 شهر قمرية، وآن للزمان أن ينجلي عنه صلاة، حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية، وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم سنة. محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فاضربوا يا أهل المثاني، فهزاروا اليمن غرات، واستديئوا بجمال فوق في الحسن تفرد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد، حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فلربي كل حمد جل أن يسره العد، إذ حبانا بوجودي المصطفى هادي محمد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. مرحبا يا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا جد حسين، مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إنك نسعد. مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا جد حسين، مرحبا وبجاهه يا إلهي، مرحبا جود
كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين وحدينا نجا سبيل مرحبا مرحبا به نسعد ونرشد الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد حسين الله مرحبا مرحبا رب بلغنا بجاهه مرحبا مرحبا في جوار الخير مقعد الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا وصلاة الله شاء الله رفع الرسل محمد والسلام مستمر يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى رب صل عليه وسلم مرحبا فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah saya akan bacakan suratul Ahzab ayat 30 sampai 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Wa qala aydan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin au kama jaa fil hadis. Jamaah ngaji Pelo akramakumullah, wabil khusus kepada sahibul bait Haji Ridho Nur Adityawan beserta keluarga, beserta istri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memanjangkan umur beliau,
mengistiqomahkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan seluruh ahli keluarganya menjadi orang-orang yang diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih pilih kita untuk bisa mengerjakan kebaikan. Ini adalah satu anugerah yang tidak Allah berikan kepada orang-orang yang gak Allah pilih. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah sibukkan kita dalam satu amal, berarti menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Tetapi sebaliknya, kalau seumpama kita tidak disibukkan dalam amal-amal kebaikan, wal ya'udzubillah min zalik, bisa dipastikan Allah Subhanahu wa taala ingin menjauhkan kita dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam fadilah sedekah tadi pagi saya baca dari Sayyidina Zubair radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, di antara salah satu tanda untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan senantiasa kita istiqomah dalam amal kebaikan. Maka kita bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala terus masih jaga iman Islam kita, masih dijadikan oleh Allah sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berbuat baik. Orang tuh kalau hidupnya tidak senang dengan kebaikan, berarti tandanya hatinya sedang ditutup oleh Allah. Maka orang tuh kalau sudah ditutup hatinya oleh Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Allah akan tutup hatinya, Allah akan keraskan hatinya, sehingga dia tidak senang dengan kebaikan, tidak bisa melihat kebaikan, tidak bisa mendengar kebaikan. Maka ujung-ujungnya di akhir dari hidupnya akan Allah masukkan dia ke dalam neraka, dan Allah berikan kepada dia azab yang sangat pedih. Dan kita bersyukur sekali Allah Subhanahu wa taala telah dudukkan kita dalam majelis ilmu. Di antara tujuan duduk dalam majelis ilmu adalah agar kita ini bisa memahami tugas kita sebagai hamba. Apa kewajiban kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apa kewajiban Allah sebagai khalik kepada makhluknya. Kalau kita nggak duduk dalam majelis ilmu, maka kita nggak akan tahu apa tugas kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta isinya, dengan semua yang telah dibutuhkan oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala telah cukupi. Di antara maksud tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita agar kita tidak memikirkan segala sesuatu itu semua yang kita butuhkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah cukup itu semuanya. Allah berikan kepada kita matahari, Allah berikan kepada kita bulan, Allah berikan kepada kita istri, Allah berikan kepada kita anak, Allah berikan segala sesuatu yang ada di dunia. Itu semua Allah nggak butuh, tetapi itu semua kita yang butuh terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Makanya di antara nikmat besar yang Allah berikan kepada kita adalah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Terus yang satu lagi apa? Lita'arafu fiha, bagaimana ayatnya? Qabaila lita'arafu fiha inna akramakum indallahi atqakum. Ini siap-siap, pokoknya kalau anak-anak hafaz Quran ini harus siap-siap saya tanya nih ya. Harus siap-siap saya tanya. Nah, dan di antara tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dari kehebatan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah pasangkan kita. Allah berikan pasangan kepada kita. Maka fitrahnya manusia itu laki-laki suka dengan perempuan, perempuan suka dengan laki-laki. Berarti kalau ada orang yang laki-laki sama laki-laki dia suka, berarti namanya tidak
Tidak fitrah. Apa itu fitrah? Fitrah itu artinya kesucian hati. Ya, artinya kesucian hati yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan dalam kehidupan kita. Itu namanya fitrah. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan antara kita dengan istri kita, antara istri kita dengan kita suaminya, yaitu tujuannya adalah lita'arufu fiha, untuk saling mengenal, agar Allah Subhanahu wa taala berikan sakinah, mawaddah, warahmah, supaya kita hidup di dunia ini sesuai dengan fitrah yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Dan pada hakikatnya harus kita pahami, sesungguhnya manusia di hadapan Allah itu semua sama, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Ya, yang membedakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaannya kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling punya rasa takwa yang sempurna kepada Allah. Dan siapakah Sayyidut Tuqah? Siapakah pimpinannya orang-orang ahli takwa? Adalah baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imamul Muttaqin, yang disebut dengan imamnya para muttaqin. Ya. Jadi kalau dalam hadis-hadis Nabi mengatakan ittola'tu fara'aitu finnar, ittola'tu finnar fara'aitu aksaruhan nisa, wattola'tu fil jannah fara'aitu aksarul fuqara. Kata Nabi, ketika aku melewati neraka, Allah Subhanahu wa taala izinkan aku untuk masuk ke dalam neraka, maka kebanyakan aku melihat di dalam neraka adalah para wanita. Dan ketika aku masuk ke dalam surga, Allah izinkan aku masuk ke dalam surga, dan kebanyakan aku melihat adalah dari orang-orang fakir. Nah, tapi hadis ini jangan kita pahami sendiri. Wah, berarti kebanyakan wanita, kebanyakan perempuan dalam neraka dong, kebanyakan perempuan di dalam neraka. Terus bagaimana dengan kita yang taat? Beda. Terus kata Nabi tadi, dalam surga kebanyakan orang-orang fakir. Banyak juga Nabi mengatakan orang-orang fakir yang sombong, dia akan masuk ke dalam neraka. Maka kita ingin mengetahui nih, siapa yang dimaksud oleh Nabi tentang wanita-wanita yang Nabi lihat kebanyakan di dalam neraka jahanam. Maka Nabi mengatakan, ya ma'syaron nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna finnar aksaruhan nisa. Hei para wanita, bertakwalah kepada Allah, istighfarlah kepada Allah, karena sesungguhnya aku melihat kalian kebanyakan di dalam neraka. Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala bertanya, "Fabima ya Rasulullah? Kenapa kami sebagai wanita engkau katakan banyak masuk ke dalam neraka?" Maka Nabi mengatakan, bikufrihinna, dengan kufurnya mereka. Bikufrihinna billah, apakah kami kufur kepada Allah? Lah. Tapi kata Nabi, takaffarnal asir wa takassarnal la'an. Maka di antara ciri sifatnya wanita dalam neraka adalah takaffarnal asir wa takassarnal la'an, yaitu kufur dengan pemberian suaminya dan tidak syukur dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Nah, kata Nabi gini, tadi saya baca dalam hadis, Nabi SAW mengatakan, kalau beliau bersabda begini, uritun nar falam aramang torokal yaumi qattun afdha wa ra'aitu aksar wa ahlihan nisa qalu bima ya Rasulullah bikufrihin nakila yakfurna billah qala yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Kata Nabi gini, lau ahsanta ila ihdahunna dahro. Kalau seumpama, ini kebanyakan wanita ya, tapi semoga perempuan yang ada di sini tidak. Amin ya rabbal alamin. Kata Nabi gini, lau ahsanta ila ihdahunna, kalau ada di antara kalian hai suami berbuat baik pada istrinya,
dalam 1 tahun, ya dalam 1 tahun nggak pernah berbuat keburukan, summa ra'aitu minka syai'an, dan dia melihat keburukan kamu satu aja, maka kata Nabi ini ya, qalat ma ra'aitu minka khairan qattun, demi Allah gua nggak pernah ngelihat lu berbuat baik sama gua. Itu tuh kebanyakan wanita kayak gitu, kebanyakan wanita. Makanya Nabi mengatakan ya kebanyakan dia dalam neraka karena tidak syukurnya dia terhadap suaminya. Karena kebaikan 1 tahun itu akan bisa lenyap begitu saja dengan keburukan satu. Nah, tapi semoga ini tidak ada di sini. Kan ciri-ciri wanita ahli neraka, ciri-ciri wanita akhir zaman nih temanya nih. Ini baru wanita, nanti laki-lakinya gitu kan. Jangan dikira laki-lakinya juga nggak banyak masuk neraka, banyak juga masuk neraka. Ya. Iya, bukan hanya perempuan yang masuk neraka. Lagi-lagi yang harus kita pahami bahwasanya adalah yang membedakan derajat kita di hadapan Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan sampai kita termasuk wanita-wanita yang Nabi sampaikan. Makanya Ustaz Gifari tadi membacakan ayat waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Waqarna fi buyutikunna, maka hendaklah para wanita, hendaknya kamu berdiam diri saja di rumah. Ya. Jangan kamu berhias diri. Jadi di antara sifat wanita ahli neraka adalah sering tabarruj. Apa tabarruj itu? Menampakkan hartanya di hadapan orang banyak. Nah, flexing. Ya. Menampakkan kemewahannya di depan khalayak ramai. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti itu. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, maka hendaknya kamu nggak usah menampakkan itu. Makanya dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman alhaqumut takasur hatta zurtumul qabir. Terus kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa kalla law ta'lamuna ilmal la tarawunnal jahim. Orang-orang yang suka memamerkan hartanya, maka sudah terlihat bahwa dia masuk ke dalam golongan orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Nah, tabarrujal jahiliyatil ula itu kata para ulama adalah wanita-wanita yang dia sengaja memamerkan hartanya kepada orang lain. Bahkan tadi saya baca dalam tafsir di atas dengan Ustaz Gifari, mereka keluar rumah sengaja dengan pakaian-pakaian mereka yang berlapis dengan emas, yang berlapis dengan mutiara-mutiara. Kalau sekarang kayak ada beling-belingnya gitu. Ternyata memang sudah dijelaskan oleh Allah. Maka usahakan teman-teman, kalau seumpama ya khususnya para wanita ini, khususnya pertama, usahakan sekali apabila ingin keluar rumah maka hendaknya harus minta izin kepada suaminya. Jangankan keluar rumah, untuk sholat di masjid pun dalam mazhab Syafi'i maka harus ada beberapa syarat. Syarat yang pertama harus izin terhadap suaminya. Yang kedua nggak boleh pakai minyak wangi. Yang ketiga tidak mengucapkan amin. Jadi nggak perlu mengucapkan amin. Yang mengucapkan amin hanya laki-laki. Apalagi kalau dia berhias. Ya, makanya di pekan kemarin tuh saya sampaikan di antara sifatnya wanita masuk yang di Allah yang Rasulullah sampaikan dia masuk ke dalam neraka adalah nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil buhti la yarihna raihatal jannah. Dan ini semua terjadi pada diri kita, pada keluarga kita, dan ini semua terjadi di umat akhir zaman ini. Itu Nabi udah bilang 14 abad yang lalu dalam hadis Muslim. Nabi sudah bilang 14 abad yang lalu. Nabi sudah sampaikan dengan hak.
Karena apa yang disampaikan Nabi itu pasti nyata dan pasti terjadi. Kalau Nabi mengatakan tentang surga, tentang neraka itu pasti ada. Kalau Nabi mengatakan tentang bagaimana nikmat kubur dan bagaimana azab kubur itu pasti nyata. Bahkan Nabi 14 abad yang lalu telah pernah bersabda, akan datang kepada umatku seorang wanita menjelang hari kiamat, kasiyatun ariyatun, dia berpakaian tapi seperti telanjang. Mumet kemarin waktu pas ulang tahun AGPG itu mumet banget ya Pak. Saya ngomong sama Mas Arifin, lagi makan kita kan berdua. Aduh, Mas Arifin, banyak banget pusara berkeliaran di sini. Iya ya, tadi ya, kata Mas Arifin mending bagus. Ada juga yang bagus. Ustaz kalian nggak lihat aja. Astagfirullah. Dan itu nyata sekarang di tengah-tengah kita. Bahkan bukan hanya mereka yang nggak kenal agama, orang yang kenal agama sekalipun seperti itu. Mereka menutup, bahkan tadi ngobrol muzakarah sama Ustaz Gifari, ma'ilatun mumilatun. Jadi pakai kerudung gimana tuh? Gini nih, yang tadi saya baca dalam hadis itu gini. Ini gini, itu kerudung yang dalam sarahnya itu gini. Dia terlihat dagunya dan terlihat kupingnya gini nih. Kan ada tuh sekarang gini. Tadi kan Ustaz Gifari benar nggak Ustaz? Tadi saya muzakarah sama Ustaz Gifari tentang hadis ini. Ustaz, ini apa nih hadis yang ini nih? Saya baca dalam riwayat-riwayat hadis. Oh ternyata keterangannya ulama adalah itu ada wanita-wanita yang berkerudung, dia menutup kepalanya, bagus menutup kepalanya. Tapi begini, cuman asal nemplok, terus gini, lagi gini, seginiin. Nah, ininya kelihatan nih. Apa tadi mutiara-mutiara mereka di sini kelihatan ya kata Rasulullah ya. Oh ternyata ada loh sekarang. Bener nggak? Kasiyatun ariyatun. Masya Allah. Mereka berpakaian tapi seperti sudah jelas belum? Ibu bapak melihat di sini sekalian di sekeliling kita sudah jelas belum? Ada nggak? Terus kata Nabi, ma'ilatun mumilatun. Mereka tuh sengaja kalau berjalan keluar itu mereka izin ya, menggoyang-goyangkan pantatnya agar bisa dilihat oleh orang. Kan ada sekarang tuh suntik pantat supaya gede gitu kan. Nah, kayak gitu tuh Rasulullah menzalik. Makanya kata Nabi, idza kharajatil mar'atu istasrafas syaitan. Wanita itu kalau keluar dari rumah, maka di belakang bokongnya ada 70 setan. 70, kebayang nggak? Satu setan aja kita udah pusing kepala, apalagi 70 setan. Masya Allah. Makanya yang hebat itu Nabi Yusuf. Keren banget Nabi Yusuf itu. Di dalam kamar, wangi kamarnya, mewah tempatnya, semuanya sudah tertutup. Yang ngajaknya adalah wanita tercantik di masanya. Dan Nabi Yusuf mengatakan, qala inni ma'adallah innahu rabbi ahsana maswai. Enggak. Itu kalau Haji Ridho yang diajak begitu bagaimana ya? Kalau Haji Ridho nggak diajak, orang dia ngajak. Iya, Mas Arifin, ya, Masya Allah. Kita mah godain, Nabi Yusuf mah digoda. Innahu rabbi ahsana maswai. Enggak, tolong enggak, Masya Allah. Makanya Nabi Yusuf tuh lari. Ternyata ada 12 pintu yang sudah tertutup, semuanya ditutup oleh Sayyidah Zulaikha. Tas, mau kemana lu? Nah, kalau kita udah kerak, udah deh. Pasrah kata Haji Ridho katanya. Udahlah pasrah aja lah, terserah deh. Masya Allah. Makanya apa ganjaran yang Allah berikan untuk seorang laki-laki yang digoda oleh wanita cantik dan dia mengatakan saya takut kepada Allah. Salah satunya adalah dia pada hari kiamat nanti akan dinaikkan oleh Allah derajatnya fi maqamin aliyah, pada derajat yang tinggi. Dia akan berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari mutiara dan dia akan diberikan syafaat langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun da'athum ra'atin
zatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafu. Seorang laki-laki yang digoda oleh wanita yang cantik, punya kekuasaan, punya harta, punya kecantikan, wangi lagi lah ya, Masya Allah pokoknya. Ketika digoda oleh wanita tersebut, dia mengatakan, enggak, mohon izin, saya takut sama Allah. Ada nggak laki-laki sekarang kayak gitu? Nggak ada. Mas Mami ngomong nggak ada tuh. Allahu Akbar. Iya, Masya Allah. Kalau ada sih keren banget sekarang ini, Masya Allah. Memang seperti itu. Kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun. Ini saya jelaskan lagi ya, karena temanya mencakup dengan wanita. Ru'usuhunna ka'asnimatil buhti. Kepala-kepala mereka dikuncir sebagaimana punuk-punuk unta. Ada kunciran-kunciran yang model macam-macam itu, ada kunciran sumblit Jepang segala macam itu, dibuat digaya-gayain rambutnya. Dan yang berkerudung juga ada sekarang. Dia berkerudung tapi dia pakai kerudung yang muncung kayak gini nih. Wah, jalan sambil tentek emas begini-begini kan. Itu tabarruj juga, nggak boleh tabarruj kayak gitu tuh. Maka kata Nabi, la yarihna raihatal jannah. Jangankan masuk surga perempuan kayak gitu tuh, cium harum surga aja nggak Allah kasih. Padahal Nabi mengatakan harumnya surga itu sudah tercium jaraknya 500 tahun perjalanan akhirat. Bagaimana berarti? Nauzubillah min dzalik. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari apa yang telah Nabi sampaikan ini ya. Makanya saya pesan banget sama ibu-ibu ngaji Pelo ini, usahakan nggak ada lagi punya pakaian-pakaian yang ketat kayak gitu. Kalau seumpama kita mau olahraga, ya agak gombrong-gombrong sedikit lah seperti itu ya. Jangan kerucut-kerucut sampai pahanya kelihatan gitu kan. Kan orang ngeliat juga pusing, Masya Allah gitu. Mumet loh, mumetan yang masih pakaian kayak gitu daripada yang udah telanjang. Bener nggak? Iya. Makanya kata Sayyidina Umar, aku lebih baik berjalan di depannya harimau daripada aku berjalan di depan wanita tapi dia berpakaian yang terlalu tipis. Pasti celaka. Lebih baik diterkam sama harimau, lebih baik diterkam sama daripada berjalan di depannya perempuan tapi penasaran kita kan. Wah, itu gimana ya karena pahanya ya. Aduh, Masya Allah. Ya, makanya di antara doa yang Nabi ajarkan, Allahumma inna na'udzubika min fitnatin nisa. Loh, siapapun bisa tergoda dengan wanita, siapapun. Bal'am bin Bawrah, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala 40 tahun, dia nggak pernah maksiat tarafat ayun, walaupun sekedip mata. Dia tergoda dengan seorang perempuan dari kalangan Yahudi. Dia melihat dari atas tempat dia tempat dia beribadah, ternyata di bawahnya ada seorang wanita Yahudi lagi mandi. Dia lihat, dan si wanita tadi melihat ke atas. Kamu sudah melihat tubuh saya, maka saya nggak mau tahu, kamu harus menikahi saya. Maka ya namanya laki-laki, walaupun dia orang ahli ibadah, dan dia pun tergoda. Bagaimana agar saya bisa menikahi kamu? Kata Bal'am bin Bawrah, syaratnya kamu harus ikut dengan agama saya. Dia ikut agamanya, nggak lama setelah menikah dia meninggal dunia dalam keadaan murtad. Orang ahli taat, bagaimana yang nggak ahli taat? Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna kaidakun na'adzim. Sesungguhnya godaan perempuan tuh Masya Allah lebih berat daripada godaannya iblis. Lihat deh, suami-suami yang nggak berani itikaf karena perempuan itu, karena istrinya. Bapak, udahlah jangan itikaf lah Pak, gitu. Anak sakit, apa segala macem, pasti digoda sama istrinya dulu tuh. Udahlah, besok aja berangkatnya. Cemberut istrinya gitu. Ya. Loh, bener. Inna kaidakunna azim. Godaan perempuan tuh Masya Allah. Makanya diantara kenapa Nabi Adam alaihissalatu wassalam diturunkan dari surga ke dunia,
di antara penyebabnya bukan karena lemahnya Nabi Adam, tapi karena Nabi Adam nggak enak sama Sayyidah Hawa. Makan dong yang, kan nggak boleh, makan dikit aja. Katanya kamu cinta sama aku. Ya udah, kuku aja kalau begitu meletak. Kuku tuh bener, kalau istrinya Iko udah cemberut, kuku udah takut itu udah. Aduh. Sabgi pagi juga gimana tuh kan? I love you too. Iya. Izin ya yang mau kemana? Mau nusroh kemana? Ke Malang. Berapa hari? Pulang hari Ahad. Ya udah terserah kamu. I love you. Diem. I love you. Kok nggak dibalas? I love you. Ya udah I love you tuh aman berarti ya. Lupa saya lo ngomongnya lo. Ini saya lagi mumet mikir nyari tafsir kan buat ngebahas ini nih, masya Allah. Emang kenapa Tat? Enggak, dia kalau udah balas berarti aman. Kalau belum balas nggak aman ya katanya. Tuh, Ustadz Gifarin. Iya. I love you sampai 4 kali. Yang kelima I love you. Ya I love you tuh. Yang penting udah balas I love you tuh katanya. Berarti udah aman. Wanita tuh memang luar biasa. Baginda Nabi Adam alaihissalatu wassalam tuh masya Allah, seorang Nabi, Abul Bashar, pimpinan semuanya. Nabi Adam tetap terkecoh hatinya. Akhirnya Nabi Adam makan buah kuldi itu. Ingat, Nabi Adam gak berbuat dosa, sama sekali gak berbuat dosa. Jangankan kan makan, kata Allah kan larangannya kan. Ngedeketin aja nggak boh. Bagaimana ayat Ustaz Gifari? Kok malah taqrabu zina sih? Bukan. Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Wala taqrabu zina mah buat ngaji plok. Masa buat Nabi Adam wala taqrabu zina enggak pas. Ya. Kalau wala taqrabu zina buat ngaji plok. Janganlah kamu mendekati zina. Maksudnya jangan kamu bermain-main dalam hal yang mendekati zina, salah satunya WhatsAppan sama yang bukan mahram, curhat-curhatan di kantor, ya kan, makan bareng bersama, nggak boleh kayak gitu. Nanti dari hal-hal yang seperti itu akan mengarah kepada perzinaan. Bener. Kan ipar adalah mau, kan gara-garanya kan kakaknya jadi pahlawan dulu itu. Ya nggak, bener nggak? Ya nggak Bu? Gara-gara ngituin keran kan? Ngituin keran. Wih, abang ipar gua keren juga ya. Udah perfect lah di depan adik iparnya. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Ya memang kata Nabi, alhammu al maut. Ipar adalah maut. Bener. Laki-laki tuh sama perempuan kalau berduaan ya, nggak mungkin nggak ada rasa, pasti ada rasa. Nggak mungkin, pasti ada rasa. Akhirnya nanti dari situ dia nyaman, maka melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seperti itu. Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Janganlah kamu mendekati pohon ini, apalagi makan. Ngedeketin nggak boleh, apalagi Tapi Nabi Adam makan apa ngedeketin? Nabi Adam ngedeketin apa makan? Dua-duanya. Namanya makan ya deket. Akhirnya Nabi Adam makan. Maka Allah mengatakan, Adam, kamu telah melanggar perjanjian saya kata kita. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam dengan istrinya diturunkan dari surga ke dunia. Lagi-lagi sebabnya adalah perempuan. Lagi-lagi sebabnya perempuan. Makanya kita harus senantiasa banyak-banyak doa. Allahumma inna na'udzubika min fitnatin nisa. Ya Allah, jauhkanlah kami semua dari fitnahnya wanita. Karena siapapun pasti akan dapat kok cobaan itu. Enggak orang yang biasa, orang alim sekalipun. Tuh, Masya Allah. Makanya perempuan tuh Allah katakan seperti hiasan dunia. Perempuan tuh Nabi SAW sampaikan ad-dunya mata
wa khairu mata'ihal mar'atus sholihah. Dunia tuh hiasan. Dan hiasan yang paling indah di dunia ini adalah wanita-wanita sholihah. Masya Allah. Bukan hanya wanita itu bukan hanya di dalam neraka. Dia pun akan masuk, dia pun akan banyak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapakah wanita yang masuk ke dalam surganya Allah? Kata Nabi 4. Yang pertama, idza shallatil mar'atu khamsaha. Nih ibu-ibu nih, perhatikan nih ibu-ibu. Ibu-ibu kalau pengen masuk surga, maka harus lakukan 4 syarat ini. Dalam hadis Bukhari ini. Idza shallatil mar'atu khamsaha. Yang pertama, si perempuan tadi bisa menjaga sholatnya. Bisa menjaga sholatnya. Dan sebaik-baiknya sholat untuk wanita adalah di rumahnya. Kalau sebaik-baiknya sholat untuk laki-laki adalah di masjid terdekatnya. Jadi kalau ditanya, Ustadz, afdoliyah mana sholat di rumah bagi wanita dengan sholat di masjid? Maka dalam fikih, dalam hadis, maka tetap afdoliyah sholat di rumah. Ada yang komen seorang sahabat kepada seorang sahabatnya kepada Nabi, ya Rasulullah, laki-laki diizinkan untuk sholat di masjid, mereka diizinkan untuk berperang, tapi kami tidak diizinkan di masjid dan kami tidak diizinkan berperang. Kata Nabi, duduklah di rumah kamu, kemudian berzikirlah kepada Allah, bersabarlah atas karunia Allah berikan kepada kamu, kamu akan mendapatkan pahala mereka kepada kamu tanpa mengurangi sedikit pun. Jadi ibu-ibu, beruntung ibu-ibu yang punya suami sholatnya di masjid. Walaupun ibu sholatnya di rumah, ibu dapat pahala sholat suami di masjid, dapat pahala sholat ibu di rumah sendiri. Jadi 2 kali lipat daripada kita sebenarnya. Tapi yang nggak sholat ke masjid suaminya, berarti ibu-ibu hanya mendapatkan pahala ibu sholat di rumah. Masya Allah. Yang pertama adalah idza shallatil mar'atu khamsaha. Syarat wanita ingin masuk ke dalam surga adalah dia bisa menjaga sholatnya. Makanya tadi ayatnya gimana Ustaz? Tadi ulangi dong. Wa qarna fi buyutikunna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas sholat. Senantiasa menegakkan sholat yang 5 waktu. Nah, usahakan sholat yang 5 waktu ini jangan ditunda-tunda. Makanya kenapa Nabi mengatakan wanita itu agamanya lebih kurang sedikit daripada laki-laki, karena dia tuh terhalang dengan haid, terhalang dengan nifas, terhalang dengan melahirkan. Sehingga laki-laki sempurna sholatnya 30 hari, dia bisa menyempurnakan sholatnya, sementara wanita akan ada berhentinya, akan ada liburnya dalam 1 bulan itu 1 pekan atau lewat dari 1 pekan. Sehingga Nabi mengatakan wanita itu dalam segi agama lebih rendah, ya, lebih rendah daripada laki-laki. Itu alasannya dalam hadis. Makanya usahakan sekali jangan sampai seorang wanita menunda waktu sholatnya. Khawatir sekarang gini, jam 12 itu azan zuhur. Kalau seumpama seorang wanita mengerjakan sholat lewat menunda waktu sholatnya sampai 12:30, dan ternyata hari itu sebelum 12:30 dia sudah tiba-tiba keluar haid, maka sholat duhurnya wajib diqodho. Kenapa? Karena dia termasuk orang yang lalai dalam mengerjakan sholat. Berbeda pas azan dia udah buru-buru mau ke kamar mandi, mau sholat, pas buang air kecil keluar darah, maka itu enggak termasuk bagian dari yang melalaikan sholat. Kalau kita kan kadang-kadang nanggung lagi masak, nanggung lagi ngapain, sehingga akhirnya pas 12:30 atau jam 1 mau berangkat, mau mengerjakan sholat, tiba-tiba ada darah haid. Maka wanita yang seperti itu bisa dikatakan tahawun ala sholat, yaitu melalaikan sholat, kemudian dia wajib mengqadha sholatnya. Kalau haid diqadha nggak sholatnya perempuan?
Angkat tangan yang digodok. Digodok nggak sholatnya kalau perempuan? Head. Nggak digodok. Kalau nifas? Enggak juga. Kasihan kalau nifas digodok tuh, masya Allah. Head aja nggak digodok, masa nifas digodok? Nifas itu kan paling lama berapa? 60 hari. Kemudian umumnya berapa? 40 hari. Kemudian paling cepatnya berapa? Lahdotan, satu tetes. Satu tetes paling cepatnya. Dan di dunia ini yang nifasnya hanya satu tetes, hanya satu. Siapa? Sayyidah Fatimah. Kata Nabi, ada wanita-wanita yang menjadi bidadari surga. Yang pertama Khadijah Al-Kubro, yaitu Khadijah. Yang kedua Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian yang ketiga Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian yang keempat adalah putri-putrinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama tadi, syarat yang pertama bisa menjaga sholat. Yang kedua apa? Wasomat syahroha, dia mengerjakan puasa sempurna di bulan suci Ramadan. Tapi nggak mungkin dia bisa sempurna, pasti akan terhalang dengan haidnya dia, ya entah di awal, di pertengahan atau di akhir. Tapi tetap dia bisa mengerjakan puasa dengan sempurna. Mujahadah wanita tuh. Orang-orang lagi puasa nih, kita lagi pada puasa, dan dia puasa juga. 5 menit mau azan maghrib, keluar darah haid, kira-kira diqadha nggak puasanya dia tuh? Coba jawab, ibu-ibu jawab, ibu-ibu. Seorang wanita berpuasa 2 menit mau azan maghrib, dia pipis, dia ke kamar mandi. Kemudian pas dia lihat, ya ada darah, dan darah haid. Puasa dia sah atau puasa dia batal? Ya ada kan perempuan tuh, wajib qadha nggak dia nanti? Wajib qadha. Masya Allah. Jadi kita makanya laki-laki tuh jangan suka marahin perempuan, ya. Perempuan tuh masya Allah mujahadah, sholatnya harus tutup semuanya. Ini kadang-kadang kita sebagai laki-laki lagi jalan safar pergi ke kampung, di rest area, ini gimana sih lama amat sholatnya? Padahal dia tuh mujahadah, pakai mukena harus rapih mukenanya, ya kan. Kemudian wanita tuh kan sering dari kemaluan itu keluar cairan, ya, keluar cairan, keputihan itu kan najis juga. Najis nggak keputihan ibu-ibu? Najis nggak? Ada yang bilang nggak najis di sini? Kepada suami. Makanya lebih mengatakan, tahu nggak kalian siapakah laki-laki yang paling baik di antara kalian? Siapa coba yang paling baik di antara kalian? Laki-laki. Angkat tangan yang tahu. Apa Mas Haji Ridho? Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Laki-laki yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Aisyah ditanya, beritahukan kepada kami bagaimana keseharian Nabi di rumahnya. Karena Rasulullah fi mihnati ahli, beliau tuh orang yang paling sering bercanda dengan istri-istrinya. Ya, makanya kalau kita sudah berani menikah nih teman-teman yang sudah menikah, maka kita wajib senantiasa ada mula'abah. Tahu nggak mula'abah? Ngobrol yang nggak penting sama istri. Bener, itu wajib loh dari Nabi. Kalau antum nikah tetapi antum nggak berani ngobrol yang nggak penting sama istri, nggak usah menikah, kata Nabi. Coba, kalau kadang-kadang suka ngobrol yang nggak penting aja. Kalau nggak pukul pantatnya, joget-joget depan dia, panggil nama dia dengan. Kalau saya sering bercandanya sama istri, umrit, saya panggil begitu kan, umrit gitu kan ya. Cantik banget istri aku ini, insyaallah gitu kan. Ah masa sih bener banget gitu kan. Asli, berani ngobrol yang nggak penting dengan istri, namanya mula'abah. Apa namanya? Dan itu hukumnya wajib.
Kalau antum sebagai suami tidak berani mula'abah dengan istri antum, maka haram antum. Itu kata Nabi. Coba ibu-ibu angkat tangan yang sering diajak mula'abah sama suaminya. Ibu-ibu, ayo. Alhamdulillah. Salma begini. Itu istrinya Bang Afri diajak mula'abah nggak sama Bang Afri? Diajak ngomong yang gak penting aja, bercanda-bercanda. Dan itu wajib loh, lagi-lagi itu wajib hukumnya. Ya, Masya Allah. Makanya kata Nabi, menikahlah kamu dengan wanita perawan, ya, karena dengannya kamu akan bisa bercanda, ngobrol yang gak penting, kata Rasulullah. Jadi ngobrol perkara-perkara yang gak penting aja kita obrolin. Ngapain kek? Bercanda, main ini kayak main ABCD 5 dasar. Ini kadang-kadang suami istri diam-diaman. Istri pengen ngobrol sama suaminya kayak ketemu sama Pak RT. Aduh, bawa proposal dulu. Astagfirullah. Itu nggak baik tuh kayak gitu tuh. Rasulullah tuh senantiasa memanggil Sayyidah Aisyah dengan Humairah. Hai Humairah. Nabi tuh mula'abah sama Sayyidah Aisyah apa? Balap lari dalam hadis Bukhari. Waktu itu Rasulullah SAW ketika baru pertama kali pulang dari perang, maka beliau memanggil Aisyah, yuk kita balap lari, kata Rasulullah. Akhirnya Rasulullah yang menang, maka Aisyah cemberut. Maka sama Nabi diangkat ininya nih, diangkat dagunya, kemudian taruh di sini. Bagaimana sekarang masih cemberutnya sayang? Kapan bilang sayang sama istri begitu kita? Kapan ngajak begini, ngangkat ini gitu, gitu kan? Allah. Ini kadang-kadang kita manggil dia mesra pas ada maunya aja. Yang itu jangan. Kalau bisa tiap hari sering mula'abah. Nah, kemudian di waktu yang lain Nabi balap lari lagi sama Nabi, lomba lari lagi sama Sayyidah Aisyah. Maka Aisyah yang menang. Kata Aisyah, sekarang kamu sudah gendut, kata Aisyah. Jadi saya yang menang, katanya. Nabi dibilang gendut sama Sayyidah Aisyah. Masya Allah. Ajak ngobrol dia mula'abah. Siapa insya Allah ya. Kemudian berikan kasih sayang kita juga kepada anak-anak kita, ya. Berikan kasih sayang kita kepada anak-anak. Peluk dia tuh butuh. Ini kadang-kadang kita Pak, Bi, Pak, Bapak masih aja main handphone. Tuh, lepas dulu handphonenya. Gimana? Ya kan? Ya teman-teman sering lah kalau saya bercanda sama anak tuh, keren banget. Padahal nggak penting banget itu. Anak saya tuh si Lais nanya, Bi, kenapa sih habis angka 11, angka 12? Saya bilang, kakak, kalau ke angka 26 kelamaan. Oh iya ya, kata Lais. Iya, tapi kakak keren banget kayak gitu tuh. Iyalah kakak, kata dia. Jadi bercanda juga. Nabi itu pernah marahin sahabat yang gak bercanda sama istrinya, sama anaknya. Jadi ada sahabat, saya lupa namanya siapa, dalam hadits sahabat itu ada. Beliau punya anak 5 atau 10 gitu kan, diceritakan itu. Maka istrinya bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, suami saya nggak pernah ngajak bercanda anaknya. Maka dipanggil sama Nabi, kemudian Nabi marah kepadanya. Maka haknya adalah setiap satu anak harus kita cium, ya, cium keningnya sambil doakan Allahumma faqihhu fiddin, alimhu ta'wil, wahdina ila sawa'is sabil. Pegang kepalanya, bacakan al-insyirah. Maka di antara adabnya kan sudah saya sampaikan tuh minggu kemarin tuh. Kalau kita pulang dari berpergian, kalau kita punya anak perempuan, maka yang harus kita dahulukan adalah anak perempuan kita. Ya, yang harus kita dahulukan adalah anak perempuan. Masya Allah. Nabi mengatakan, man zawwaja bintan, barang siapa yang mengawinkan anak perempuannya, maka nanti pada hari kiamat, tawwajahullahu yaumal qiyamati bitajil muluk. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan mahkota di kepala ayahnya sebagaimana mahkota-mahkotanya raja. Tapi syaratnya apa? Syaratnya anaknya dididik, diberikan nama yang baik,
Dan kewajiban orang tua kepada anak itu 4. Yang pertama adalah wayusamma, memberikan nama yang baik. Kasih namanya Abdullah, kasih nama perempuannya Aisyah, kasih nama perempuannya Fatimah, Nafisah, kasih nama-nama yang baik. Kata Nabi, samau bismi, kalau kamu memberikan nama anak kamu, maka pakailah namaku. Muhammad Muhtaruddin. Ya, kalau yang teman-teman nggak ada Muhammadnya, kasih aja nama Muhammadnya sendiri. Ikut perintahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat dalam kitab Lubabul Hadis, ya, ini saya baca dalam Lubabul Hadis. Pada hari kiamat nanti, orang-orang yang akan dihisab pertama kali adalah orang-orang yang namanya Muhammad. Nah, silakan ganti masing-masing. Minggu depan Mas Haji Ridho syukurannya dari jamaah. Minggu depan nanti Mas Muhammad Arifin syukuran ganti nama Muhammad. Minggu depannya lagi Muhammad Gifari. Minggu depannya lagi Muhammad Kuku, Muhammad Dani. Itu dalam Lubabul Hadis. Orang yang pada hari kiamat nanti, orang yang pertama kali dihisab adalah orang yang namanya Muhammad. Masya Allah. Makanya kasih nama anak namanya Rasulullah. Nama Rasulullah ada berapa? Siapa yang masih ingat? Ada berapa jumlah nama Nabi? 200 berapa? 210 nama. Salah satunya adalah Ahmad, Muhammad, Yasin, Toha. Itu nama-nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yusamma. Kemudian yang kedua, wa yu'addabu, mendidik dia. Kalau perempuan, didiknya sampai dia menemukan jodohnya. Kalau laki-laki terus, nggak ada batasnya. Kalau kita punya anak perempuan nih, teman-teman yang punya anak perempuan, tolong nih diperhatikan, didik dia sampai menemukan jodohnya. Kalau sudah menemukan jodohnya, berikan dia kepada suaminya. Katakan kepada suaminya, kamu silakan bawa anak saya, tapi tolong jaga agamanya. Jangan bapaknya ikut campur. Anaknya babat mantu kerjanya di Papua. Pak, izin Pak, mau bawa anak Bapak ke Papua. Oh jangan, udah anak saya mah di sini aja, kamu aja yang pergi ke Papua. Lu ngapain ngasih anak lu ke dia? Maka buat laki-laki nih, buat para ayah di sini, nggak ada lagi yang menahan anaknya untuk ikut sama suaminya. Kita nggak ada kewajiban, paham ya? Ketika kata Sayyidina Umar, ketika seseorang mengatakan qabil tu nikah di tangan ayahnya, maka seluruh tanggung jawab berpindah kepada suaminya. Bapak, ibu nggak ada lagi ikut campur urusan anak perempuan itu. Itu dalam fikih itu. Makanya penting ngaji fikih itu kayak gitu, biar kita paham. Dalam bab munakahat itu dijelaskan tuh, apa haknya orang tua kepada anak perempuan tuh. Wayu adabu, memberikan pendidikan yang baik kepadanya. Kemudian wayungkahu, menikahkan dia. Ya, ini laki-laki atau perempuan? Kalau yang perempuan, kalau bisa bapaknya yang mencarikan. Tuh, dalam riwayat-riwayat seperti itu. Kalau sekarang kan udahlah terserah anak aja kan, yang penting agamanya. Kalau laki-laki ke perempuan syaratnya 4, harus 4 perkara. Kalau perempuan ke laki-laki 1 aja. Takwa. Kalau perempuan, kalau laki-laki ke perempuan kata Nabi, ya ma'syaras syabab, tungkahul mar'ah li arba'ati asya. Hai anak muda, nikahlah kalian dengan perempuan yang punya 4 kriteria. Yang pertama, wali jamaliha, cantiknya. Yang pertama apa? Cantik. Nggak usah bilang nggak apa-apa lah nggak cantik, yang penting hatinya. Mana hatinya? Nanti udah punya anak 1 lu bosen sama dia lu. Iya. Aduh, bangun tidur mukanya ngeliat muka dia lagi kan. Aduh, jelek. Jangan bilang udahlah yang penting hatinya, ya busit kayak gitu tuh. Nabi bilang cantiknya yang pertama itu. Yang pertama apa? Cantiknya. Yang kedua, wali nasabiha, nasabnya.
Perhatikan, ini siapa nih? Oh, Obrel. Bapaknya siapa? Haji Arifin. Jelas nasabnya nih. Oh, siapa tuh? Lubna Ammatul Haq. Bapaknya siapa? Muhtadudin. Kakeknya siapa? Maman Daman Huri. Siapa lagi terus? Jelas nasabnya. Ini kadang-kadang nyari istri lewat TikTok. Astagfirullah. Lagi live kita ini dia. Jangan kayak gitu, nggak jelas nasabnya kayak gitu. Nggak tahu kita dari mana dia. Kemudian yang ketiga, wali maliha. Katanya begitu. Yang masuk wali maliha. Yang keempat apa? Wali dini agama. Baru kata Nabi itu nggak titik tuh, itu koma. Idza taribat yadaka fazfar bidatid. Kalau nggak nemuin cantiknya, nggak ketemu nasabnya, nggak ketemu hartanya, taribat yadaka fazfar bizatidin, maka ambil yang nomor baru. Lu nggak apa-apa hitam keling giginya maju ya nggak apa-apa, yang penting agamanya. Dia hafal Quran, bismillah, pokoknya bismillah, ini hafal Quran. Tapi kalau masih ada perempuan yang hafal Quran yang lebih cantik, kita pilih yang mana? Yang cantik. Paham ya? Cantik itu yang seperti apa sih? Cantik itu kata Nabi, man tasurru idza nuzirat, yang enak dipandang sama mata yang mandang. Ada. Jadi cantik itu nggak disamaratakan. Kalau seumpama kalau cantik disamaratakan, kasihan perempuan-perempuan yang lainnya kan. Maka cantik itu kata Nabi, man tasurru idza nuzirat. Aku suka tuh sama perempuan itu tuh, enak dipandangnya, masya Allah. Itu namanya cantik. Paham ya, insya Allah ya. Kemudian yang terakhir kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikan dia nasihat ketika dia punya masalah. Jadi jangan ikut campur. Makanya kehancuran dalam rumah tangga itu kebanyakan karena orang tua atau mertua ikut campur. Udah, ketika anak kita punya masalah, selagi masih dia bisa selesaikan masalahnya, selesaikan aja. Kita nggak usah ikut campur, doakan aja yang terbaik. Nggak usah kepo, bener. Kadang-kadang udah lu nggak usah sama dia emang nggak bener tuh, jadi istri tuh, jangan kayak gitu. Paham ya, insya Allah ya. Maka mudah-mudahan kita yang wanita-wanita di sini tidak seperti wanita-wanita yang Nabi sampaikan. Maka saya berpesan banget, teman-teman tolong dijaga pakaiannya, tolong dijaga auratnya. Karena kalau kita sayang sama suami kita, tutuplah aurat kita dimanapun kita berada ya. Walaupun hanya keluar rumah buang sampah, tetap harus pakai tutup aurat. Kalau ibu pengen menjadi wanita ahli surga, maka harus tutup aurat ya. Waqarna fi buyutikunna tadi, maka hendaknya wanita-wanita senantiasa berdiam diri di rumah. Kemudian dia bagaimana menjalali bihinna, gimana ayatnya? Gimana ayatnya? Ustaz Iskandar, aina huwa? Ustaz Iskandar dulu. Menjala bibihinna, gimana ayatnya? Terus? Masya Allah, itu tuh ayatnya tuh. Ya, itu ayatnya wanita diwajibkan mengulurkan pakaiannya supaya tidak terlihat lekukan badannya. Insya Allah. Kemudian laki-laki di sini yang pengen dikatakan laki-laki yang baik adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Paham ya? Terhadap siapa? Istrinya dan anak-anaknya. Cari rezeki yang halal, bertanggung jawab kepada keluarganya. Karena setiap kita adalah pemimpin, setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah pahamkan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan enggak? Silakan. Ayo. Bertanya tentang wanita dan laki-laki. Ayo, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, zaman sekarang ada yang para wanita-wanita yang kerja itu diharuskan sama pimpinannya harus berdandan. Nah, itu gimana Pak Ustaz? Berdandan. Oh, baik. Ya, wajib lagi. Maka dia harus izin sama suaminya. Ya, dia tetap harus izin sama suaminya. Berarti kalau suaminya tidak mengizinkan, yang harus dia taati adalah perintah suaminya daripada bosnya. Seperti itu. Maka bentrok sama aturan regulasi ininya, tempat kerjanya berarti ya harus taat sama suaminya. Karena yang nanti akan menjadi tanggung jawabnya di hadapan Allah bukan si bosnya tapi suaminya. Dan kita sebagai suaminya harus sadar diri juga. Kita bisa nggak ngidupin istri kita atau anak kita lewat dari rezeki kita aja gitu. Bukan hidupin ya, artinya memberikan nafkah yang cukup ya. Mohon maaf ya, saya salah mengatakan menghidupi. Kita bisa nggak memberikan rezeki yang cukup dengan dia tidak bekerja? Kalau kita mampu, ya kalau kita mampu, katakan kepadanya, lu nggak usah kerja lagi, udah, gua siap, Bismillah. Tapi kalau kita nggak mampu, ya udah Bapak izinkan kamu berdandan, tapi jangan terlalu menor, ya seperti itu. Jangan yang berlebihan ya, seperti itu. Boleh. Asal atas dasar izin suami. Kan banyak juga sekarang perempuan-perempuan yang keluar rumah bekerja, ya kan? Bukan berarti nggak boleh, tapi lebih baik. Nah, lebih baik di rumah. Kalau seumpama dia diizinkan oleh suaminya untuk kerja, ya itu nggak jadi masalah. Asal izin atas izin suami. Kalau nggak izin suami nggak boleh. Kemanapun, ya. Gini, misalnya ada seorang wanita bekerja nih dalam ihya. Dan dia punya penghasilan, itu kan duitnya dia tuh. Perhatikan ibu-ibu nih. Maka walaupun duitnya dia, beli apapun dia harus izin sama suami. Dalam Ihya Imam Ghazali bilang begitu. Ya, haqqu zauja 'alal zauj. Di antara wanita yang solihah, ketika dia kerja dan dia punya penghasilan, walaupun itu bukan penghasilan suaminya, maka dalam hal apapun dia wajib minta izin kepada suaminya. Pak, aku mau beli ini ya Pak. Ini kan duit aku juga, ya udah nggak apa-apa. Diizinkan ya silahkan. Paham ya? Tapi kalau suami dia punya duit dan dia nggak bilang sama istrinya, nggak jadi masalah. Tapi alangkah baiknya dalam hal seperti ini harus saling terbuka. Paham di sini ya, insya Allah ya. Seperti itu. Baik kasih. Oh, baik. Hukumnya suami menikahi istri yang beda agama? Suaminya haram. Ustaz, ayatnya. Walaupun mengajak dia ke. Walaupun. Ustaz, ayatnya Ustaz. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Haram ya, haram menikahi wanita atau laki-laki yang beda agama. Haram hukumnya, haram, mutlak haram, apapun alasannya haram. Terus kalau seumpama sama-sama Islam nih, salah satu murtad, itu belum cerai dulu, ditunggu dulu sampai waktu ada masa dalam fikih. Kalau dalam berapa lama dia belum kembali ke agama Islam, maka seperti kita juga haram kita berhubungan badan dengannya. Jadi cerai. Jadi cerainya karena murtad. Oh, kalau mualaf enggak. Islam tuh kayak gitu. Sama-sama kafir. Maka enggak harus dipasang lagi nikahnya, Ustaz. Dalam fikih itu. Ini sama-sama kafir nih. Akhirnya dia masuk Islam, dua-duanya, maka nggak usah diulang lagi nikahnya. Ya jadi tetap cerai, kan sama tadi kayak murtad sama mualaf gitu kan. Yang kafir nih, ya kan? Yang kafir, tiba-tiba dia mualaf, kan dalam konteks fikih, kalau masih ditunggu beberapa lama dia belum yang satu nggak mau ikut sama yang Islam tadi, maka cerai sudah. Nggak bisa bersatu seperti itu. Cerainya otomatis. Iya, otomatis. Apa itu dulu? Gimana? Itu dulu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz mau tanya tentang istri dan ibu. Ya, kalau misalnya
terjadi bentrok, mana yang lebih didahulukan antara istri dengan ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua-duanya harus didahulukan ya. Lihat keadaan aja. Kalau ibunya lagi sakit, ya istri kita harus paham. Tapi kalau dua-duanya sakit, ya dua-duanya harus paham. Kita harus bisa inilah, bisa ngatur mana. Yang penting mana yang harus didahulukan gitu. Misalnya istri kita udah ada anak-anaknya nih, sementara ibu kita anak-anaknya jauh, ya kita dahulukan ibu kita. Dan dua-duanya surga buat kita itu, ya. Yang ibu juga surganya kita, sementara istri juga surganya kita. Pokoknya intinya dua-duanya harus didahulukan, dan yang tahu keadaannya adalah kita. Yang parah itu adalah ketika kita berkhidmat kepada istri, kepada ibu, istri tidak boleh, itu haram hukumnya kayak gitu tuh. Kalau kayak gitu, perintahnya Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, copot palang pintu kamu, ceraikan. Kamu ngapain sih ngurusin ibu kamu terus? Kalau urusan yang kayak gitu tempeleng aja udah. Kayak gitu ya. Begitupun ibu kita. Kamu ngapain sih ngurusin istri kamu terus? Kita boleh agak marah juga, nggak apa-apa kayak gitu. Kamu apa terakhir? Kalau suami beriman, istrinya kafir, nikah di tengah-tengah dia mau alaf, istrinya gimana? Di tengah-tengah nikah dia mau alaf. Yang tadi sama aja, ada perceraian di situ. Harus sama-sama mualaf dua-duanya. Ya, Ustadz Gifari gimana? Kalau untuk Apa namanya pengaturan keuangan? Apakah Islam itu ada harus semua dipegang istri atau semua dipegang suami atau bagaimana sih? Atau nggak ada aturan? Kalau pengaturan itu dalam fikih sebenarnya harta kita nggak boleh semuanya diberikan kepada istri. Dalam fikih ya, dalam fikih semuanya nggak boleh. Jadi ada hak-hak suami. Ini dalam fikih ya, ada hak-haknya suami yang di situ istri nggak boleh tahu. Dalam fikih ya, dalam fikih ini saya bisa bicara fikih nih. Ada hak-haknya suami yang istri itu istri nggak usah tahu. Mungkin kalau kita punya penghasilan misalnya 10 juta yang paten tuh, kita kasih tahu dia, saya punya uang segini. Tapi nanti ada yang mungkin kita di luar bisnis itu 5 juta sebulan, itu istri nggak perlu tahu juga, nggak apa-apa kayak gitu. Dan dalam fikih itu ya nggak boleh, bukan nggak boleh, kurang baik memberikan semua uang kita kepada istri. Karena sifatnya wanita kan gitu. Ketika kita minta, buat apaan sih ribet amat? Nah, kayak gitu. Takutnya itu aja sih. Itu ada dalam bab munakahat itu. Sebaiknya ya Ustadz pegang sendiri juga nggak apa-apa gitu. Yang di situ istri nggak usah tahu juga. Tapi kalau seumpama istri kita paham dalam hal apapun, ya aman, nggak jadi masalah. Kita terbuka ya nggak jadi masalah gitu. Ya udah, alhamdulillah, beruntung berarti. Nggak sampai dosa, cuman kurang baik aja gitu. Itu loh yang disampaikan Gus Yusuf itu. Yang disampaikan Gus Yusuf itu nggak semua apa yang dilakukan oleh suami istri tahu, ya. Nggak semua apa hartanya suami istri tahu. Yang disampaikan Gus Yusuf seperti itu kan dalam waktu muzakarah waktu itu. Tapi yang apa yang dimiliki istri suami wajib tahu. Wajib tahu. Kan beda tadi. Ketika istri dia punya pekerjaan, dia punya duit, dia beli apapun, dia harus izin sama suami. Walaupun duitnya dia. Tapi kalau suami dia punya duit, dia tanpa harus izin sama istri. Bahkan dalam fikih itu sampai memberikan nasi atau lauk itu suami harus tahu. Nah kita ikhlaskan aja, kalau ini nggak dikasih malam ini malah jadi basi, mendingan dikasih aja walaupun suaminya tidak. Yang penting kita udah izinkan lah seperti itu, kayak gitu Ustaz. Berarti suaminya juga harus paham. Iya, suaminya harus paham juga. Tolong jangan disalahgunakan ya. Iya, insya Allah ya. Nanti dijelaskan lagi lebih lanjut. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min jamil ma'asi wa dzunub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma summa barik lana. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ighfir lana ya Allah warhamna ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ampuni kami ya Allah, rahmati kami ya Allah, maafkan kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, yang disengaja maupun yang tidak disengaja ya Allah, yang zahir maupun yang batin ya Allah, yang kelihatan maupun yang tidak terlihat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, istiqomahkan kami dalam majlis yang mulia ini ya Allah. Kuatkan iman kami ya Allah, berikan kami ya Allah istiqomah dalam setiap amal ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, dalam keadaan puncaknya beriman kepadamu ya Allah, dalam keadaan puncaknya mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kebaikan-Mu ya Allah. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan kebaikan-Mu ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami ya Allah dari azab kubur ya Allah. Jauhkan kami dari siksa neraka ya Allah. Jauhkan kami dari teman-teman yang maksiat ya Allah. Jauhkan kami dari teman-teman yang berbuat dosa ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, maafkan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Maafkan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Maafkan kesalahan ibu kami ya Allah. Maafkan kesalahan umi kami ya Allah. Maafkan kesalahan ibu kami ya Allah. Maafkan kesalahan ibu kami ya Allah. Kuatkan dia ya Allah. Pandang dia ya Allah dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Kuatkan ya Allah ibu kami ya Allah. Kuatkan ibu kami ya Allah. Kuatkan umi kami ya Allah. Rela berkorban untuk kami ya Allah. Maafkan kesalahan-kesalahan kami kepadanya ya Allah. Dulu kami pernah berbuat dosa kepadanya ya Allah. Terimalah amal-amal kami untuk dirinya ya Allah. Kuatkan hati orang tua kami ya Allah. Kuatkan hati umi kami ya Allah. Dan ibu kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Titipkan salam rindu kami untuknya ya Allah. Ya Allah, ibu kami sedang ditinggal 40 hari oleh suaminya ya Allah. Pandang ya Allah, berikan kekuatan kepadanya ya Allah. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan ibu yang baik kepada kami. Doanya adalah doa kami ya Allah. Kebaikannya yang dia buat adalah kebaikan untuk kami ya Allah. Jaga dirinya ya Allah. Jaga dirinya ya Allah. Ya Allah, juga salam rindu untuk ibu kami yang sudah meninggal dunia ya Allah. Surga kami telah tiada ya Allah, tapi kami masih butuh dengan doa-doanya ya Allah. Ya Allah, luaskan kuburnya orang tua kami yang sudah tidak ada ya Allah. Tempatkan ya Allah
di sisimu dengan tempat derajat yang tinggi. Bimbingan alia. Berikan rahmat dalam kuburnya ya Allah. Luaskan kuburnya sejauh mata memandang. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Kami belum bisa berkhidmat kepadanya sementara dia sudah tidak tiada. Begitupun ayah kami ya Allah, abah kami ya Allah. Jaga abah kami ya Allah. Jaga bapak kami ya Allah. Panjangkan umurnya ya Allah. Terima kasih ya Allah. Engkau telah memberikan abah yang baik, yang telah mendidik kami sampai saat ini ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, terima kasih Engkau telah menutup aib kami ya Allah, sehingga Engkau pandang kami, Engkau jadikan kami sebagai ulama, Engkau jadikan kami sebagai pimpinan pondok pesantren. Kami titipkan ya Allah ahad ini kepadamu ya Allah. Kami titipkan santri-santri kami kepadamu ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah datangkan, telah amanahkan kepada kami 8 santri. Semoga menjadi wasilah kebaikan kami ya Allah pada hari kiamat nanti. Kebaikannya yang mewakafkan tanah ini ya Allah menjadi penerang dalam kubur kami nanti ya Allah. Terima kasih Engkau telah berikan amanah kepada kami santri-santri yang baik ya Allah. Jaga iman mereka ya Allah. Jaga Al-Quran mereka ya Allah. Jaga ustaz-ustaz kami juga ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, terima kasih Engkau telah pilih kami untuk bisa berkhidmat kepada santri-santri baginda Nabi ya Allah. Itu bukan santri amalan Ridho ya Allah. Itu santri ya Rasulullah yang dititipkan di sini. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Engkau telah sibukkan kami dalam kebaikan. Terima kasih ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, mudah-mudahan ada di antara santri-santri kami yang menjadi alim, yang menjadi hafiz Al-Quran yang Kau terima ya Allah, yang mungkin hafalannya ya Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau telah kenalkan kepada kami agamamu yang mulia ya Allah. Engkau telah berikan kepada kami guru-guru yang hebat ya Allah. Allahumma inna natawassalu ika wa natawajjahu ilaika bisayyi habibikal Mustafa ya Rasulullah fasfa'lana ilmu waladin. Allahumma inna natawassalu ilaika ya Allah. Inni natawassalu ilaika khususan Syekhina al-kiram Kiai Uzairon Taifur Abdillah. Ya Allah, titip salam rindu kami untuk Kiai Uzairon ya Allah. Maafkan ya Allah, ampuni ya Allah. Berikan derajat beliau yang tinggi ya Allah. Berkahi kami dengan sebab beliau ya Allah. Berkahilah ilmu kami ya Allah. Berkahilah ilmu teman-teman di majelis yang mulia ini ya Allah. Jaga anak-anak kami ya Allah. Kami titipkan anak-anak kami kepada-Mu ya Allah. Kami ini bukan siapa-siapa ya Allah. Kami ini hamba yang dhaif ya Allah. Terima kasih Kau telah berikan kepada kami anak-anak yang baik. Kami titipkan anak kami kepada-Mu ya Allah. Jaga imannya ya Allah. Engkau yang bisa menjaga iman mereka. Seandainya kami mati pun Kau yang menjaga ya Allah. Inna nasta'udiuka ma'alam tanwa'alana. Ya Allah, Kau adalah zat yang maha penjaga ya Allah. Maka jagalah semua kebaikan-kebaikan yang kami lakukan ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa habibana Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana ta'afna bi
والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجدا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عدادة الصحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي. Oh iya, kita baca Al-Fatihah khususnya untuk neneknya Ustadz Gifari. Semoga Allah berikan yang terbaik, ya. Yang terbaiknya Allah wafatkan. Semoga Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah, ya, karena umurnya sudah 90 tahun dan sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Maka kita doakan yang terbaik. Niatnya ikut saya, ya, niatnya ikut saya. Nawaina an naqra suratal Fatihah hadiyatan syamilatan balighatan nazilatan khususan ibu nenek Hasanah binti Fulan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdi. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Adhibil ba'sa isfi anta syafi shifaan la yughadiru saqama. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyahu. Khususan Haji Priyono biwasilatin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.